Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Дорогие браты и сестры, вітаю всіх на нашей святой мши парафіяльнай, всіх тих, хто не спалохаўся морозу, прийшов до костела. Сьогодні ми переживаємо свята хросту нашого Пана Єзуса Христа. Єзус, який не потребував хросту, приймає його, каб бути подобним до нас. Сьогоднішнє свято – це тая добрая оказія і нагода подякувати Пану Богу за наш уласний хрост. І хоч ми гэтага моманту пераважна не памятаем, тым не менш мы ведаем, што гэты факт адбыўся ў нашым жыцці, і мы праз ласку святого хроста далучыліся да супольнасці Божых дзяцей, сталі дзецьмі Божымі, сталі хрысціянамі, атрымалі магчымасць карыстацца сродкамі збаўлення, якімі з'яўляюцца сакрамэнты. І сёння у духу удзячнасці хочам Пану Богу і тым людзям, пра заступніцтва якіх мы даступілі да ласкі хросту, шчыра падзякаваць. Падзякаваць нашым бацькам за то, што яны прынеслі нас да хросту, за тое, што яны прынялі на сябе гэтую адказнасць і упэўнілі святара і сказалі: мы будзем іх, нашых дзетак, выхоўваць у веры. Падзякаваць Пану Богу за святара, які нас некалі ахрысціў. Можа, ўжо гэтага святара няма ў жывых, таму аказыя памаліцца, узнесці малітву аб шчаслівую вечнасць для таго, хто далучыў мяне да супольнасці касцёла. Падзякаваць таксама хросным, якія памагалі бацькам у выкананні гэтых абавязкаў, менавіта выхавання нашага рэлігійнага. Падзякаваць усім тым, хто далучыўся да таго, каб мы сталі людзьмі веруючымі. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафіян. Pokornie prośmy Pana Boga, by pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, wysopem, a stanę księżystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybienieje. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokrop mnie, Panie, wysopem, a stanę księżystym. Obmyj mnie, a nad śnieg wybienieje. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim Synem umilowanym. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci odrodzone z wody i Ducha Świętego zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан: «Вось слуга мой, якого я потримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спаслав духа свайго на яго. Ён прынясе народам правосуддзе, не будзе крычаць і не будзе ўсклікаць. На вуліцы не будзе чутна голасу яго. Ён не зломіць надломленай трысціны і не пагасіць тлеючага кноту. Для праўды прынясе ён правасуддзе, не аслабне і не надломіцца, пакуль не ўстановіць правасуддзе на зямлі, і наказаў ягоных чакаюць астравы. Я, пан, паклікаў цябе ў справядлівасці і ўзяў цябе за руку і сфармаваў цябе, і учыніў запаветам для людзей, святлом для народаў, каб ты адкрыў вочы сляпым і з вязніцы вывеў палонных, з дому зняволення тых, хто жыве ў цемры». Гэта Слова Божае. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Ponad wodami głos Pański,
wód bezmiarem, głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Zabrzmiał Bóg majestatu i w świętymi Jego wszyscy wolają chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе мілы яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва. Ён паслаў сваё слова сынам Ізраіля, абвяшчаючы спакой праз Езуса Хрыста. Ён ёсць панам усіх. Вы ведаеце, што адбывалася ва ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, які абвясціў Ян. Ведаеце, як Бог памазаў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог». Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус прийшов з Галілеї на Ярдан да Яна, каб атрымаць ад яго хрост. Ян жа ўстрымліваў яго, кажучы: «Гэта мне трэба ад цябе прымаць хрост, а ты прыходзіш да мяне». Сказаў яму Езус у адказ: «Дазволь цяпер, бо так належыць нам выканаць усё, што справядліва». Тады Ян уступіў яму. Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і раскрыліся яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся як голуб, і сыходзіў на яго. І голас з неба прамовіў: «Гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дарагія сябры, сённяшняе чытанне – гэта як адно вялікае люстэрка, у якім мы бачым, хто такі Бог і якая яго задума пра нас. Прарок Ісая перадае нам словы Бога аб яго абранніку. Гэта не грозны заваёўнік, а той, хто паводзіць сябе вельмі ціха і беражліва.
Ён не зломіць надломленай трасціны і не пагасіць тлеючага кноту. Гэтыя словы – вобраз нашага з вамі далікатнага жыцця. Часам мы адчуваем сябе, як гэтая надламаная трасціна, слабымі, сагнутымі пад цяжарам праблем, або як тлеючы кнот, калі ўнутры амаль не застаецца агню веры і надзеі. Бог кажа, што яго абраннік прыйшоў не дабіваць, а беражліва падтрымліваць і раздзімаць згасаючы агеньчык. Ён прыйшоў, каб адкрыць вочы сляпым, вывесці палонных з вязніцы. Гэта значыць, каб даць нам святло ісціны і вызваліць ад усяго, што трымае нас у палоне – страху, крыўд і граху. У дзеях апосталаў апостал Пётр робіць вялікае адкрыццё. Ён разумее, што Бог бесстаронні. Для яго няма розніцы паміж людзьмі па нацыянальнасці, становішчы ці мінулым. Ён прымае усякага, хто паступае па праўдзе. І гэта праўда з'явілася ў асобе Езуса з Назарэта. Пётр коротка і ясна расказвае, чым займаўся Езус. Ён хадзіў, робячы дабро. Уся яго справа – рабіць дабро, вылечваць, вызваляць, суцяшаць. Гэта і ёсць сапраўдны твар Бога, які мы павінны пазнаць. І нарэшце ў Евангеліі ад Матвея мы бачым дзіўную карціну. Сам Езус безгрэшны прыходзіць на бераг Ярдана, дзе Ян хрысціць людзей, якія прызнаюць свае грахі. Езус устае ў чаргу разам з імі. Ён салідарны з намі, людзьмі. Ён сам цалкам апускаецца ў наша чалавечае жыццё з усімі яго цяжкасцямі. Ён асвячае сабою воды нашага свету. У гэты момант адкрываюцца нябёсы і чуецца голас: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Сёння адзначаем свята Хросту Пана. Хрост у многіх асацыюецца з нейкім, ведаеце, магічным дзеяннем. Пахрысціць, каб дзіця не плакала, каб не хварэла, каб было пад Божай абаронай. Пахрысцілі і ўсё. Але хрост – гэта не магічнае дзеянне. Гэта не экстрым акунуцца ў палонцы ў мароз. Каб разумець сутнасць хросту, трэба адно – каб усе паверылі. Каб усе мы паверылі, што Езус Хрыстус – гэта Божы Сын, гэта Бог. Першае слова, якое павінна ў нас асацыявацца са словам хрост, гэта не палонка, гэта не здароўе, гэта не традыцыя, а гэта вера. Вера ў Езуса Хрыста. Езус увайшоў у Іардан не для таго, каб абмыцца, але каб забрудзіцца. Кожны чалавек уваходзіў у Іардан, каб абмыцца. І ў гэтай вадзе пакідаў свой бруд, свой грэх. Езус зусім чысты, увайшоў у ваду, каб прыняць на сябе гразь нашых грахоў і занесці яе на крыж. У момант хросту бачым усю Найсвяцейшую Тройцу. Гэта першая з'ява Найсвяцейшай Тройцы. І раскрыліся яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся як голуб і сыходзіў на яго. І голас неба прамовіў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я упадабаў». Голас Айца: «Гэта ёсць мой сын». Дух Божы, які схадзіў як голуб і апускаўся на яго.
гэта Святы Дух, уся Найсвяцейшая Тройца. Таму усе мы ахрышчаны у імя Айца і Сына і Духа Святога. Варта яшчэ заўважыць, што хрост Езусу ў Іордане – гэта пачатак грамадскай дзейнасці Езуса. Езус у гэты момант з'явіўся свету як Месія, як збаўца, Божы Сын. З гэтага моманту ён пачынае хадзіць і прапаведаваць, вылечваць, дзейнічаць. Гэта таксама для нас вельмі важная інфармацыя. Хрост – гэта не мэта. Хрост – гэта пачатак шляху. Мэта – гэта валадарства нябеснае. Хаця хрост, якім хрысціў Ян, гэта не сакрамент, які мы прымаем. Але бачым вельмі шмат падказак, якія гавораць нам аб нашым хросце. Варта сёння задумацца над таямніцай нашага хросту. Калі мы ахрышчаныя, а я мяркую і спадзяюся, што ўсе прысутныя тут ахрышчаныя, варта сёння падзякаваць Богу. Падзякаваць Богу і людзям за дар нашага хросту. Варта сёння ўсвядоміць веліч дару, які мы атрымалі ў момант хросту. Бо ў гэты момант мы атрымалі дар веры. Мы сталі умілаванымі дзецьмі Божымі. Мы сталі хрысціянамі. Мы сталі часткай вялікай сям'і, касцёла. Перад намі адкрыліся нябёсы. Гэта вялікі дар. Але дар – гэта таксама адказнасць. І яго трэба развіваць. Варта таксама падзякаваць тым, хто дапамог нам прыняць хрост. Бацькоў, хросных. І не толькі, хто дапамог прыняць хрост, але таксама хто дапамог прыняць Езуса. Хто паўплываў на мяне, што я веру, хто дапамог мне стаць больш веруючым чалавекам. Варта сёння таксама памаліцца і за святара, а можа і чалавека, які мяне хрысціў. Бог узяў нас за руку ў дзень нашага хросту. І Ён захоўвае нас. Не варта вырываць свае рукі з рукі Бога, але паслухмяна трымаць Бога за руку і ісці туды, куды Ён мяне вядзе. Таму падзякуем Пану за дар хросту, за дар веры, за дар збаўлення. Просім Яго, каб моцна трымаў нас за руку, ахоўваў нас і вёў нас туды, куды Ён хоча. Езус, Ты наш Бог, Ты наш Пан. Верум у Цябе, любім Цябе і спадзяёмся на Цябе. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany, zmartwychwstał
jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Да Бога, які праз ласку святого Христу назвав нас своїми дітьми любими, узнесем наші молитви. Молімся за паўсюдны касцёл, каб ён цешыўся новымі шматлікімі вызнаўцамі, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за ўсіх людзей, каб у Езусе Хрысце яны прызналі Божага Сына, Цябе просім. Wysłuchaj nas, Panie. Молімся за ахрышаных, каб Дух Святы развіваў у іх атрыманыя ў хросце Божыя дары, Цябе просім. Молімся за памерлых, каб яны атрымалі абяцанае падчас хросту вечнае жыццё ў валадарстве нябесным, Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы сапраўды былі умілаванымі дзецьмі Бога, Цябе просім. Всемогутны вечны Боже, які праз Хрост адчыніў нам шлях да неба, навучы нас ісці заўсёды шляхам збаўлення. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Widzimy krzywny świecie z wielkiej radości. Już się woda spełniło, co pod figurą było. Wesoło na ziemi, gdy Boga widzimy. Krzywny świecie z wielkiej radości. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczeniu objawienia się Twojego umilowanego Syna. Niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, który zgładził grzechy świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Uchurę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie
Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, stępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosław. Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wieka cześci chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Nam wszystkim. Baranku Boży, który gladzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Triumfy Króla Niebieskiego Stąpiły z nieba wysokiego, pobudziły pasterzów do bytku swego stróżu. śpiewaniem Śpiewaniem
Przybieżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus Cień robi, nas oswobodzi, aniele grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyklęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus Cień robi, nas oswobodzi, aniele grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyklęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna, dzieciątko piastuje, i Józef święty, ona pielęgnuje. Chrystus Cień robi, nas oswobodzi, aniele grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyklęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus Cień robi, nas oswobodzi, aniele grają, króle witają, pasterze śpiewają, wyklęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Módlmy się. Po usileni świętymi darami pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, sprawa, byśmy wiernie słuchając Twojego Syna, zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем зварот нашага біскупа Владимира Гуляя.
Паважаныя браты ў святарстве, дарагія кансакраваныя асобы, любыя вернікі гродзенскай дыяцэзы. З вялікім болем у сэрцы мы прынялі вестку пра пажар, які 14 снежня закрануў парафіяльны касцёл у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Йозафата, біскупа у гарадскім пасёлку Сапоцкін Гродзенскага раёна. У выніку гэтага трагічнага здарэння быў істотна пашкоджаны дах святыні. Паводле высноваў службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь прычынай пажару стала зношаная электрычная праводка. Гэтая падзея глыбока закранула не толькі парафіян Сапоцкіна, але ўсю нашу дыцэзіяльную супольнасць. Касцёл гэта не толькі будынак, але перш за ўсё месца малітвы, сустрэчы з Богам, крыніца духоўнай моцы для многіх пакаленняў вернікаў. Кіруючыся духам евангельскай любові і хрысціянскай салідарнасці, пастанаўляю, каб 18 студзеня ва ўсіх касцёлах і капліцах Гродзенскай дыяцэзы адбыўся збор ахвяраванняў на рамонт касцёла ў Сапоцкіне. Ахвяраванні будуць збірацца пасля кожнай святой імшы. Сардэчна заклікаю вас, дарагія браты і сёстры, адкрыць свае сэрцы паводле магчымасцяў падтрымаць супольнасць, якая апынулася перад цяжкім выпрабаваннем. Нягледзячы на вялікую ахвярнасць мясцовых вернікаў, выдаткі на аднаўленне святыні значна перавышаюць іх магчымасці. Няхай наш агульны жэст дапамогі стане бачным знакам таго, што касцёл гэта адна сям'я, у якой боль аднаго становіцца болем усіх, а надзея аднаго надзеяй усіх. Выказваю глыбокую ўдзячнасць усім, хто ўжо прыйшоў з дапамогай, усім тым, хто яшчэ адгукнецца на гэты заклік. Няхай Пан, які бачыць кожнае адкрытае сэрца, узнагародзіць вас сваёй ласкаю. На ўсіх ахвярадаўцаў, на ўсю нашу дыцэзіяльную супольнасць да сэрца заклікаю Божае благаслаўленне. Падпісаў Владзімір Гуляй, біскуп Гродзенскі. Дарагія, наступную нядзелю пасля святой імшы будзе магчымасць скласці ахвяраванні, прывысці з касцёла на аднаўленне святыні ў Сапоцкім. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдні, у панядзелак, 12 студзеня, імша а гадзіне 18 за ксяндза Яна Варанецкага ў 4-й месяц пасля смерці. Сардэчна заахвочваю памаліцца за спачылага пробашча нашай парафіі. У чацверг, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, ад гадзіны 14-й магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, у 15:00 вяночак да Божай міласэрнасці. Таксама ў чацверг ад гадзіны 23-й да паўначы святая гадзіна. У наступную нядзелю святая імша а гадзіне 14-й у капліцы ў Маствелішках. На гэтым тыдні у літургіі таксама адзначаем у суботу, 17 студзеня, успамін святога абата Антонія. З 18 па 25 студзеня будзем перажываць тыдзень мадлітваў аб адзінстве хрысціян. Заахвочваем усіх у асаблівы спосаб да малітвы аб еднасці веруючых у Хрыста ў гэтыя дні. Дарагія, у наступную нядзелю, 18 студзеня, пасля святой імшы а гадзіне 12 дзіцячы хор сазвучыя нашай музычнай школы выступіць з канцэртам каляднай песні. Усіх таксама заахвочваю прыйсці, паслухаць і паглядзець на творчасць маладых харыстаў. З панядзелку у нашай парафіі распачынаюцца калядныя адведванні, альбо папросту, як мы кажам, каляда. Дарагія, прыпамінаю, што каляднае наведванне святара – гэта рэлігійная падзея, вялікая просьба падрыхтавацца, падрыхтаваць стол, застелены белым абрусам, крыжык, свечку, калі ёсць такая магчымасць, свянцоная вада і крапідла. Вялікая таксама просьба на час візіты душпастырскай выключыць забаўляльныя нашыя прыборы, таму што, я не патрафлю канкурировать з Коляй Баскавым, прабачце, таму хай ён будзе лепей выключаны. Бо часам перакрыкваць таксама складана. Таму будзе выглядаць каляда наступным чынам. 12 студзеня ад гадзіны 16 вуліца Барунская, прыватны сектар. Ад гадзіны 19 вуліца Барунская, дом 41. Аўторак, 13 студзеня,
ад гадзіны 16, вуліца Барунская, 31 і вуліца Барунская, 45. Серада, 14 студзеня, ад 16 гадзін, вуліца Барунская, 31 і вуліца Чэслава Янкоўскага, 12. Чацверг, 15 студзеня, ад 16 гадзін, вуліца Барунская, 47. Пятніца, 16 студзеня, ад 16 гадзін, вуліца Чэслава Янкоўскага, 10, ад 19:15, гдесь плюс-мінус так, вуліца Чэслава Янкоўскага, 2D. Суботу, 17 студзеня, ад 14 гадзін, вуліца Чэслава Янкоўскага, 2. Таксама распарадак будзе на дошцы аб'яваў, можна будзе паглядзець і бліжэй зазнаёміцца. Мои дарагія, у парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, утрымання нашай парафіі. Вялікі дзякуй за ахвяры, якія таксама прыносіце на плебанію для святароў. Няхай Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Вялікі дзякуй таксама за дапамогу, якую аказваеце пры касцёле. Няхай Бог аддзячыць вам. На мінулым тыдні адышлі да пана нашыя парафіяне. Тадэвуш Івашкевіч, 86 гадоў, Роман Міцкевіч, 82 гады, Тарэса Шукіловіч, 58 гадоў, Валянцін Буткевіч, 59 гадоў, Віктор Станкевіч, 67 гадоў, Ганавефа Сухадольская, 86 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць пане. Amen. Даверым новораспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Częstochowskiej. По Твоя оброны. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Прийміть Боже благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pójdźmy wszyscy